Good morning. I'm S. Anuradha, working as lecturer in Sir CRR College for Women, Eluru. Now we are going to drill edaphic factor in our botany paper, plant ecology and phytogeography. And this is the last topic in first unit, and this is the most important topic in this unit. In this unit, we are going to deal with what is edaphic factor, what is edaphology, how is soil formed, what is weathering process, what are the different types of weathering processes. Next, what is humification, what is mineralization, etc. And also we'll see what is soil profile, how is soil arranged, in which layer soil is arranged, what are the microorganisms that are present in the soil, what is the composition of soil, what are the components that are present in soil, and what is the effect of microorganisms on the plant growth. So all these are dealt in this chapter, edaphic factor. Introduction. Edaphos means soil. The science which deals with the study of soil is called soil science or pedology, whereas pedos means earth. And this is also called as edaphology, where edaphos means soil. So the science which deals with the study of soil is called pedology or edaphology. Soil can be defined as the weathered surface of the earth's crust which is mixed with organic material and in which plants grow. So soil is nothing but earth's crust when it is weathered. Weathering is nothing but breaking down. So the breaking down fragments of the earth's crust, when it is mixed with organic materials, it forms a very fertile substance in which plants grow, and this is called as soil. The study of soil is important as it is a natural habitat for microorganisms, plants and animals. Its knowledge is useful in practices of agriculture, horticulture, forestry, etc. It is also important for geology, petrology, mineralogy, paleobotany and paleogeology. So what are these sciences? Geology. Geology is the science which deals with physical structure and substances of earth. So geology is the study of earth. Petrology. It's a branch of science which is concerned with the origin, structure and composition of rocks. So study of rocks can be called as petrology. Mineralogy, study of minerals, their chemical nature, their physical structure, etc. Paleobotany is the study of fossil plants and paleogeology is the study of animal fossils. Origin of soil, or how is soil formed? The process of formation of soil is called pedogenesis. Soil is a stratified mixture of inorganic and organic materials which are the products of decomposition. So soil is nothing but it's a mixture of organic and inorganic components. So inorganic components are nothing but minerals అన్నమాట. సాయిల్లో ఉండేటువంటి మినరల్సే దే ఫార్మ్ ఇనార్గానిక్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ది సాయిల్. సో ఈ మినరల్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే దే ఆర్ derived ఫ్రమ్ పేరెంట్ రాక్ ఆర్ సాయిల్. సో ఆ సాయిల్ పేరెంట్ రాక్ నుంచి మినరల్స్ ఫామ్ అవుతాయి బై ఎ ప్రాసెస్ కాల్డ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఆర్ వెదరింగ్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ ఆర్గానిక్ కాంపోనెంట్స్ అంటే ఏంటి? Organic components of the soil are formed either by decomposition of dead bodies or through metabolic activities of living organisms present in the soil. సో డెడ్ బాడీస్ డికంపోజ్ అవ్వటం ద్వారా కానీ లేదా లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ యొక్క బాడీ నుంచి రిలీజ్ అయ్యేటువంటి వేస్ట్ మెటీరియల్స్ కానీ ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆర్గానిక్ కాంపోనెంట్స్లోకి వస్తాయి. సో మినరల్స్ వచ్చి ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపోనెంట్స్,
లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ నుంచి వచ్చేవన్నీ కూడా ఆర్గానిక్ కాంపోనెంట్స్. సో ఆర్గానిక్ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపోనెంట్స్ రెండు కంబైన్ అయితేనే దాన్ని మనం సాయిల్ అని చెప్తాం. ఆ సాయిల్ ఫామ్ అయ్యే ప్రాసెస్నే పీడోజెనిసిస్ అంటాం. Types of parent rocks. There are three types of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. Igneous rocks. These are formed by cooling and solidification of molten lava or magma. సో మనకి వాల్కెనోస్ ఎరప్ట్ అవుతూ ఉంటాయి తెలిసిందే. సో వాల్కెనోస్ ఎరప్ట్ అయినప్పుడు దానిలో నుంచి ఒక స్టిక్కీ ఆర్ గమ్మీ హాట్ సబ్స్టెన్స్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది బయటికి. దాన్ని మనం లావా ఆర్ మ్యాగ్మా అని చెప్తాం. సో ఆ లావా ఆర్ మ్యాగ్మా కూల్ అయిపోయి సొలిడిఫై అయిపోతే ఇట్ ఫార్మ్స్ ఇగ్నియస్ రాక్స్. ఎగ్జాంపుల్ గ్రానైట్, డయోరైట్, బసాల్ట్ ఎక్సెట్రా. Next, sedimentary rocks. These are formed by the deposition of weathered materials derived from igneous rocks. Example, shales, sandstone, limestone, etc. So, igneous rocks అనేవి వెదర్ అయ్యి అంటే బ్రేక్ అయ్యి డిపాజిట్ అయిపోతే వాటినే మనం సెడిమెంటరీ రాక్స్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ మెటమార్ఫిక్ రాక్స్. దీస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ రాక్స్. అంటే ఇవి ఇగ్నియస్ రాక్స్ నుండి కానీ సెడిమెంటరీ రాక్స్ నుండి కానీ ఫామ్ అయినటువంటివి. సో ఎప్పుడైతే ఇగ్నియస్ ఆర్ సెడిమెంటరీ రాక్స్ దే ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఎక్స్ట్రీమ్ హీట్ అండ్ ప్రెషర్, అప్పుడు ఈ మెటమార్ఫిక్ రాక్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఎగ్జాంపుల్ మార్బుల్ ఫ్రమ్ లైమ్ స్టోన్, షిట్ ఫ్రమ్ షేల్. ప్రాసెస్ ఆఫ్ సాయిల్ ఫార్మేషన్. సాయిల్ 2 స్టెప్స్లో ఫామ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ వెదరింగ్ అండ్ సెకండ్ స్టెప్ ఈస్ మినరలైజేషన్ అండ్ హ్యూమిఫికేషన్. సో ఫస్ట్ లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ వెదరింగ్ ప్రాసెస్. సో వెదరింగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ disintegration or decomposition of rocks into soil particles. రాక్స్ బ్రేక్ అయ్యి స్మాల్ సాయిల్ పార్టికల్స్గా ఫామ్ అయ్యే ప్రాసెస్నే వెదరింగ్ అంటాం. సో ఇది 3 టైప్స్లో జరుగుతుంది వెదరింగ్: ఫిజికల్, కెమికల్ అండ్ బయలాజికల్ ప్రాసెసెస్. సో వాట్ ఈస్ ఫిజికల్ వెదరింగ్? Weathering of rocks due to mechanical forces like action of water, wind, temperature, glaciers, gravity, etc. సో ఫిజికల్ ఫోర్సెస్ ద్వారా కనుక వెదరింగ్ ప్రాసెస్ జరిగితే దాన్నే మనం ఫిజికల్ వెదరింగ్ అంటాం. కెమికల్ వెదరింగ్ ఏంటంటే కెమికల్ డికంపోజిషన్ ద్వారా జరుగుతుంది. సో ఇవి చాలా మెథడ్స్లో జరుగుతాయి. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సొల్యూషన్. ఇక్కడ వాటర్ అనేది ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఎ సాల్వెంట్ అండ్ ఇట్ డిసాల్వ్స్ ద మినరల్స్ దట్ ఆర్ అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ రాక్స్. సో ఈ మినరల్స్ అన్నిటినీ వాటర్లో డిసాల్వ్ చేసేసుకుంటుంది. సో అక్కడ రాక్ అనేది పోరస్గా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే పోర్స్ ఫామ్ అయినాయో రాక్లో అది ఇంకా ఈజీగా బ్రేక్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. Salts of sodium, potassium, calcium and magnesium are readily leached from rocks in dissolved state. సో ఇక్కడ కాల్షియం కార్బోనేట్ వాటర్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో కంబైన్ అయ్యి ఇక్కడ కాల్షియం బైకార్బోనేట్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది. సెకండ్ ప్రాసెస్ ఈస్ హైడ్రేషన్ ప్రాసెస్. Water molecules attach chemically to the rock surface. As a result, hydronium ions are formed which attack the rock structure. సో వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అన్ని కూడా రాక్ సర్ఫేసెస్ పైన అటాచ్ అవుతాయి. యాజ్ అ రిజల్ట్ హైడ్రోనియం అయాన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఈ హైడ్రోనియం అయాన్స్ ఆ రాక్ని బ్రేక్ చేస్తాయి. ఎగ్జాంపుల్, హెమటైట్ అబ్జార్బ్స్ వాటర్ and gets changed into limnolite which swells up and cause rock disruption. So hematite Fe2O3 ఇది వాటర్ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని లిమ్నోలైట్గా చేంజ్ అవుతుంది. Fe2O3 3H2O. సో ఇది స్వెల్అప్ అయిపోతుంది. సో ఇది ఉబ్బటం ద్వారా అక్కడ రాక్ డిస్రప్షన్ ఆర్ బ్రేకింగ్ ఆఫ్ రాక్స్ అనేది జరుగుతుంది. థర్డ్ వన్ ఈస్ హైడ్రాలసిస్. In this process, the hydronium ions from water they attack the weatherable minerals in the rocks
and convert them into hydroxides. హైడ్రాలసిస్ ప్రాసెస్లో వాటర్ నుంచి వచ్చినటువంటి హైడ్రోనియం అయాన్స్ అవి ఈజీగా బ్రేక్ అయిపోయేటువంటి మినరల్స్ని అటాక్ చేస్తాయి. ఈ మినరల్స్ రాక్స్లో ఉంటాయి. సో రాక్లో ఉండే మినరల్స్ని హైడ్రోనియం అయాన్స్ అటాక్ చేసి వాటిని హైడ్రాక్సైడ్స్ కింద మార్చేస్తాయి. సో ఎగ్జాంపుల్ ఫెల్స్పార్ ప్రెజెంట్ ఇన్ గ్రానైట్ స్టోన్. సో ఇక్కడ ఫెల్స్పార్ అనేది ఈజీగా హైడ్రోలైజ్ అయిపోయి కోయలిన్ అనే సబ్స్టెన్స్ కింద చేంజ్ అవుతుంది. కార్బోనేషన్. Hydroxides produced in hydrolysis react with carbon dioxide in air and form carbonates which leach out or accumulate according to damage or weather conditions. సో ఇక్కడ హైడ్రాలిసిస్ ప్రాసెస్లో ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి హైడ్రాక్సైడ్స్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఎయిర్లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ డయాక్సైడ్స్లో వాటర్తో కంబైన్ అయ్యి మనకి కాల్షియం బైకార్బోనేట్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి. ఇవి వెదర్ కండిషన్స్ రాక్స్ని బ్రేక్ చేస్తాయి. ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్. సో వీ ఆల్రెడీ నో వాట్ ఈస్ ఆక్సిడేషన్ అండ్ రిడక్షన్. ఆక్సిడేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. సో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ అనేది యాడ్ అవుతుంది మినరల్ కాంపౌండ్స్కి సో దట్ ఆక్సైడ్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఈ ఆక్సైడ్స్ అనేవి వాటర్లో డిసాల్వ్ అయ్యి సాల్యుబుల్ హైడ్రాక్సైడ్స్ కింద ఫామ్ అవుతాయి. సో ఫెర్రస్ ఆక్సైడ్ అపాన్ ఆక్సిడేషన్ ఫార్మ్స్ ఫెర్రిక్ ఆక్సైడ్. రిడక్షన్ ఈస్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. సో ఇక్కడ మినరల్స్ నుంచి ఆక్సిజన్ అనేది రిమూవ్ చేయబడుతుంది. ఇది జనరల్గా anaerobic కండిషన్స్లో జరుగుతుంది. And the third type of weathering process is biological weathering. So biological weathering is nothing but breaking down of rocks with the help of living organisms. అంటే ప్లాంట్స్, యానిమల్స్, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వాటి హెల్ప్తో కనుక వెదరింగ్ జరిగితే దాన్నే మనం బయోలాజికల్ వెదరింగ్ అంటాం. సో లైకెన్స్, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ రూట్స్ ఆఫ్ హయ్యర్ ప్లాంట్స్ హెల్ప్ ఇన్ దిస్ వెదరింగ్ ప్రాసెస్. అయితే ఈ లైకెన్స్, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అన్నీ కూడా కొన్ని ఆర్గానిక్ యాసిడ్స్ని సెక్రెట్ చేస్తాయి. సో దీస్ ఆర్గానిక్ యాసిడ్స్ దే హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ కీలేటింగ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ మినరల్స్. సో రాక్స్లో ఉండే మినరల్స్ని కీలేట్ చేసే, బ్రేక్ చేసేటువంటి కెపాసిటీ ఆర్గానిక్ యాసిడ్స్కి ఉంటుంది. ఈ ఆర్గానిక్ యాసిడ్స్ని మా సాయిల్లో ఉండేటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, లైకెన్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. So these bind inorganic metals into soluble complexes called chelates. So the disruption of rock surface allows roots of the higher plants causes further disintegration by exerting a mechanical pressure and by secreting chemicals. సో ఇక్కడ రాక్ సర్ఫేస్ అనేది ఎప్పుడైతే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ రిలీజ్ చేసినటువంటి ఆర్గానిక్ యాసిడ్స్ ద్వారా బ్రేక్ అయిందో సో అక్కడ రాక్ సర్ఫేస్ ఏం చేస్తుంది, కొంత గ్యాప్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఆ గ్యాప్స్లోకి ప్లాంట్ యొక్క రూట్స్ ఈజీగా పెనిట్రేట్ అయిపోతాయి. సో రూట్స్ పెనిట్రేట్ అవటం వల్ల రాక్స్లో ఇంకా బ్రేక్స్ అనేవి తీసుకురాబడతాయి. మనం పెద్ద పెద్ద ట్రీస్ యొక్క రూట్స్ని చూస్తాము. కోకోనట్ ట్రీ, అలాగే మర్రి చెట్టు, ఇవన్నీ కూడా వాటి రూట్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి. సో ఎంత స్ట్రాంగ్ అంటే అవి అక్కడ ఉన్నటువంటి కింద సర్ఫేస్ సిమెంట్ వాటిని కూడా పైకి లేపేస్తాయి, అంత పవర్ఫుల్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఈవెన్ ద రూట్స్ ఆఫ్ హయ్యర్ ప్లాంట్స్ ఆల్సో బ్రింగ్ అబౌట్ వెదరింగ్ ప్రాసెస్. అంటే అవి కూడా రాక్స్ని బ్రేక్ చేసే కెపాసిటీని కలిగి ఉంటాయి. సో అది బయోలాజికల్ వెదరింగ్లోకి వస్తుంది. సెకండ్ స్టెప్ ఈస్ మినరలైజేషన్ అండ్ హ్యూమిఫికేషన్. The transformation of raw organic matter into humus is called humification. So organic matter హ్యూమస్గా చేంజ్ అయ్యే దాన్నే ప్రాసెస్ని హ్యూమిఫికేషన్ అంటాం. అయితే అసలు హ్యూమస్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ అ డార్క్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ విచ్ ఈస్ వెరీ ఫర్టైల్ టు ద సాయిల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్
dead organic materials in the soil. So dead decaying organisms decompose అవటం ద్వారా ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ అన్నీ కూడా సాయిల్లోకి రిలీజ్ చేయబడతాయి. ఆ సాయిల్తో ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ మిక్స్ అయితే అదే ఒక ఫర్టైల్ సాయిల్గా డార్క్ కలర్లోకి చేంజ్ అవుతుంది. దాన్నే మనం హ్యూమస్ అంటాం. ఆ హ్యూమస్ ఫార్మ్ అయ్యే ప్రాసెస్నే హ్యూమిఫికేషన్ అని చెప్తాం. So Muller in the year 1884 recognized two types of humus. So more humus, mull humus ani two types of humus unnai. More humus, it is acidic in nature. It favors abundant fungal growth. అంటే ఇది ఫంగల్ గ్రోత్కి చాలా సూటబుల్ అన్నమాట. అలాగే ఇట్ అండ్ లో నెంబర్ ఆఫ్ సాయిల్ బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్కి అంత ఫేవరబుల్ కాదు. ఇట్ హ్యాస్ లో కాల్షియం కంటెంట్. అలాగే ఇది శాండీ సాయిల్స్లో కోనిఫర్స్ కింద డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మల్ హ్యూమస్. ఇట్ ఈస్ న్యూట్రల్ ఇన్ నేచర్ ఆర్ స్లైట్లీ ఆల్కలైన్. జనరల్గా వీటి యొక్క pH 7 ఉంటుంది లేదా స్లైట్గా ఆల్కలైన్ pHని కలిగి ఉంటుంది. దీంట్లో రిచ్ మైక్రోఫ్లోరా అలాగే బ్యాక్టీరియా ఎక్కువగా గ్రో అవుతాయి. అలాగే హై కాల్షియం కంటెంట్ ఉంటుంది. అలాగే ఇది ఎర్త్వార్మ్స్ అలాంటి ఫౌనాని ఎక్కువగా డెవలప్ చేయడానికి ఫేవరబుల్గా ఉంటుంది. అలాగే ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ అండ్ మినరల్ మ్యాటర్. సో ఎర్త్వార్మ్స్ లాంటివి ఉంటే అవి ఏం చేస్తాయి, ఆ సాయిల్ అంతటిని కూడా డిగ్ చేసేస్తాయి. సో దట్ అక్కడ మినరల్ మిక్సింగ్ అనేది బాగా జరుగుతుంది మూల్ హ్యూమస్లో. సో ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ టైప్ ఆఫ్ హ్యూమస్ అనదర్ టైప్ ఇస్ దేర్ కాల్డ్ మోల్డర్ హ్యూమస్. అయితే ఇది ఇంకా రిచ్గా అలాగే దీంట్లో ఇంకా వెరైటీ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కనిపిస్తాయి మనకి. Further breakdown of humus by microorganisms like bacteria and fungi releases various inorganic compounds like carbon dioxide, water, minerals and salts. So ఈ హ్యూమస్ని మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కనుక బ్రేక్ చేసి వాటిల్లో నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటరు, మినరల్స్ అండ్ సాల్ట్స్ని కనుక రిలీజ్ చేస్తే ఆ ప్రాసెస్ని మనం మినరలైజేషన్ ప్రాసెస్ అంటాం. Coming to soil profile. So what is this profile? So nothing but the arrangement of layers within the soil in vertical section is called as soil profile. A number of superimposed layers of soil placed one above another in a vertical section of soil is called as soil profile. Soil profile has significant effect on the development of vegetation. Let's see the diagram of soil profile. Soil is arranged in different layers. This is topsoil, subsoil, parent rock soil and bedrock soil. So 4 different layers lo arrange cheyabadi untundi. Top soil is also called as horizon A, subsoil as horizon B, parent rock soil as horizon C and bedrock soil as horizon D or regolith layer. Let's study the characteristic features of each horizon. Top soil or horizon A. It is a superficial layer అంటే uppermost layer of the soil. దీంట్లోనే మనకి వెజిటేషన్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. అయితే ఇది ఆర్గానిక్ మ్యాటర్లో చాలా రిచ్గా ఉంటుంది, డార్క్ కలర్లో కనిపిస్తుంది. ఇట్ షోస్ మ్యాక్సిమం బయలాజికల్ యాక్టివిటీ. అంతే కదా, ఇదే టాప్ మోస్ట్ కాబట్టి దాంట్లోనే బయలాజికల్ యాక్టివిటీ మనకి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. అలాగే ఇది మళ్ళీ 4 or 5 లేయర్స్ కింద సబ్ డివైడ్ చేయబడింది. A not which is the topmost layer. It contains twigs, leaves, dry leaves and other litter, rubbish, waste, etc. A naught, it contains partly decomposed organic matter where the decomposing organs have lost their identity. So A naught వచ్చేసి కొంతవరకు సగం కుళ్ళిపోయినటువంటి ఆర్గానిక్ మ్యాటర్, అంటే కంప్లీట్ డికంపోజిషన్ జరగదు,
హాఫ్ డికంపోజిషన్ జరుగుతుంది. అలాంటిదంతా కూడా సెకండ్ లేయర్లో సబ్ లేయర్లో చూస్తాం. A0. A1, it's a dark layer with high organic content and mineral content. సో A1 అనేది డార్క్ కలర్లో ఉంటుంది. దాంట్లో మినరల్ అండ్ ఆర్గానిక్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. A2, light colored zone with maximum eluviation and lacks much of minerals. సో ఇది లైట్ కలర్లో ఉంటుంది. దీనిలో ఎల్యూవియేషన్ ప్రాసెస్ ఎక్కువగా జరుగుతుంది. సో what is this eluviation process? It is nothing but transportation of dissolved or suspended material within the soil. సో డిసాల్వ్ అయినటువంటి సస్పెండెడ్ మెటీరియల్స్ అన్నీ కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యేటటువంటి ఏరియా అన్నమాట A2. నెక్స్ట్ A3, ట్రాన్సిషన్ లేయర్ టు హారిజాన్ B but is more like horizon A. Horizon B or subsoil. It contains light brown, fine, dense and compactly arranged soil particles. This layer abounds in clay and other organic colloids and serves as reservoir of water. It is abundant in silicate, clay and organic matter. So horizon B or subsoil light brown color లో ఉంటుంది. ఫైన్ సాయిల్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి. అలాగే డెన్స్ బరువుగా ఉండేటువంటి సాయిల్ పార్టికల్స్ చాలా టైట్గా కాంపాక్ట్గా అరేంజ్ చేయబడి ఉంటాయి. ఇది ఎక్కువగా క్లే బంకమట్టితో తయారై ఉంటుంది. అలాగే దీంట్లో చాలా ఆర్గానిక్ కొలాయిడ్స్ ఉంటాయి. వాటర్ కూడా ఇక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది. కాబట్టి హారిజాన్ బిని రిజర్వాయర్ ఆఫ్ వాటర్ అని చెప్తాం. ఇట్ ఈస్ అబండెంట్ ఇన్ మినరల్స్ అన్నమాట, లైక్ సిలికేట్. నెక్స్ట్ హారిజాన్ సి. ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ఇన్కంప్లీట్లీ వెదర్డ్ లార్జ్ మాసెస్ ఆఫ్ రాక్స్. సో కంప్లీట్గా బ్రేక్ అవ్వనటువంటి రాక్స్ అన్నీ కూడా హారిజాన్ సిలో కనపడతాయి. అంటే కొంతవరకు బ్రేక్ అయినటువంటి రాక్స్, పార్షియల్ వెదరింగ్ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. హారిజాన్ డి ఆర్ రిగోలిత్, లోయెస్ట్ రీజన్ ఆఫ్ ది సాయిల్ ప్రొఫైల్ composed of unweathered parent material. This affords no biological activity. సో లాస్ట్ రీజన్ అన్నిట్లోకి దీంట్లో అసలు వెదరింగ్ అనేది జరగదు. పేరెంట్ రాక్ ఆర్ మదర్ రాక్ అనేది వితౌట్ వెదరింగ్ యాసిటీస్గా ఉండిపోతుంది. దీంట్లో అసలు బయోలాజికల్ యాక్టివిటీ అనేది మనకి కనిపించదు. కమింగ్ టు కాంపోజిషన్ ఆఫ్ సాయిల్. Coming to composition of soil. Soil contains the following components: inorganic matter, organic matter, soil water, soil air and soil organisms. Inorganic matter. The type and quantity of mineral content of soil depends upon the nature of parent rock. The chemical nature of the soil greatly affects the flora of that area. Excuse me. So inorganic matter is nothing but the mineral content of the soil. It contains some minerals. So some are present in huge amounts and some in minor amounts. Soil organic matter. It is a colloidal substance that enhances soil fertility and water holding capacity of the soil. So this organic matter is formed from the decomposition of dead animals or plants. సో ఎప్పుడైతే సాయిల్లో లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్, ప్లాంట్స్, యానిమల్స్, మైక్రోబ్స్ ఇవన్నీ డై అయిపోతాయో అది డీగ్రేడ్ అయ్యి డికంపోజ్ అయ్యి మంచి ఫర్టైల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. దాంట్లో మైనర్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ లైక్ కార్బోహైడ్రేట్స్, లిగ్నిన్ కాంపౌండ్స్, ఫ్యాట్స్, ప్రోటీన్స్ and minute quantities of free amino acids, alkanes, terpenoids, etc. అన్ని కనిపిస్తాయి మనకి. అలాగే మేజర్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ లాంటివి రెజిన్స్, లిగ్నోసెల్యులోసిస్ ఎక్సెట్రా.
Coming to soil water. Soil water is derived from rain. సో రెయిన్ నుంచి వచ్చేటువంటి వాటరు సాయిల్లోకి పర్క్యులేట్ అయ్యి అక్కడ సాయిల్ వాటర్ లాగా స్టోర్ చేయబడి ఉంటుంది. సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెయిన్ వాటర్ ఈజ్ లాస్ట్ యాజ్ రన్ అవే వాటర్. సో మొత్తం పడిన వర్షం అంతా కూడా భూమిలోకి ఇంకిపోదు. కొన్ని ఫ్లాట్ సర్ఫేసెస్లోకి ఆ వాటరు సర్ఫేస్ నుంచి ఫ్లో అయిపోతుంది. దాన్నే రన్ అవే వాటర్ అని చెప్తాం. ఆ రన్ అవే వాటర్ పోగా మిగిలిన పార్ట్ అనేది సాయిల్లోకి ఇంబైబ్ అవుతుంది, పర్క్యులేట్ అవుతుంది, ఇంకిపోతుంది. సో దీన్నే ఆ ఇంకిపోయిన వాటర్ అనేది డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ గ్రావిటేషనల్ వాటర్ ఆర్ గ్రౌండ్ వాటర్. సో ఇది ఎర్త్ యొక్క గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ద్వారా భూమిలోకి ఇంకబడినటువంటి వాటర్ అన్నమాట. The upper part of this water is called as water table. Hygroscopic water. Water that is held to the soil particles due to cohesive and adhesive forces is called hygroscopic water. So, soil particle ki adhere అయినటువంటి అటాచ్ అయినటువంటి వాటర్ పార్టికల్స్నే మనం హైగ్రోస్కోపిక్ వాటర్ అని చెప్తాం. క్యాపిలరీ వాటర్. So the water that is present in the spaces between the soil particles is called capillary water. సో మనం స్ట్రాతో కూల్ డ్రింక్ తాగేది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు క్యాపిలరీ ఫోర్స్కి. సో అక్కడ అలాగే ఇంక్ పిల్లర్. సో ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ క్యాపిలరీ ఫోర్స్. సో ఎప్పుడైతే మనం పైన ఇంక్ పిల్లర్ని ప్రెస్ చేస్తామో రబ్బర్ని, ఆ లోపల ఉన్నటువంటి ఇంక్ క్యాపిలరీ ఫోర్స్ హెల్ప్తో పైప్లోకి పైకి మూవ్ అవుతుంది. సో ఇదే మెకానిజంలో ప్లాంట్స్ కూడా ఎర్త్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ని క్యాపిలరీ ఫోర్స్ ద్వారా పైకి అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి. సో అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్ టేక్స్ ప్లేస్ త్రూ క్యాపిలరీ ఫోర్స్. సో హియర్ ఈ వాటర్ ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది అంటే ఇన్ బిట్వీన్ ద స్పేసెస్ దట్ ఆర్ ప్రెజెంట్ బిట్వీన్ ద సాయిల్ పార్టికల్స్. సాయిల్ పార్టికల్స్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి పోర్ స్పేసెస్లో ఈ వాటర్ అనేది స్టోర్ అయి ఉంటుంది. వీటినే ప్లాంట్స్ బెస్ట్గా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి. మిగతా ఏ టైప్ ఆఫ్ వాటర్ని కూడా ప్లాంట్స్ యూటిలైజ్ చేసుకోవు. కంబైన్డ్ వాటర్. Water that is found as hydrated oxides of aluminum, iron, silicon, etc. in the soil. సో కొన్ని మినరల్స్తో కంబైన్ అయినటువంటి వాటర్ని హైడ్రాక్సైడ్స్ ఫామ్స్లో ఉండే వాటర్ని మనం కంబైన్డ్ వాటర్ అంటాం. టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సాయిల్ ఇస్ కాల్డ్ హొల్లార్డ్. హోల్ వాటర్ని హొల్లార్డ్ అంటాం. Amount of water that can be absorbed by plants is called crisard. సో టోటల్ వాటర్లో ఎంత వాటర్ని అయితే ప్లాంట్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకోగలుగుతాయో దాన్ని క్రిసార్డ్ ఆర్ అవైలబుల్ వాటర్ అంటాం. సో ప్లాంట్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకోగా మిగిలిపోయినటువంటి రిమైనింగ్ వాటర్నే ఎకార్డ్ ఆర్ నాన్ అవైలబుల్ వాటర్ అంటాం. సాయిల్ ఎయిర్. Soil has porous structure with nearly 25% volume is constituted by air. సో సాయిల్ పోర్స్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి గ్యాప్స్లో ఎయిర్తో ఫిల్ చేయబడి ఉంటుంది. సో దీంట్లో ఎక్కువగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది. సో సాయిల్లో ఉండేటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ద అట్మాస్ఫియరిక్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఎందుకు ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు అట్మాస్ఫియర్ మీన్స్ సాయిల్ మైక్రోబ్స్ నుంచి అలాగే ప్లాంట్ రూట్స్ నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ చేయబడుతుంది. అదంతా కూడా ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద సాయిల్ ఓన్లీ. కాబట్టి అట్మాస్ఫియర్లో కంటే కూడా సాయిల్లో మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కంటెంట్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. Absence of proper aeration kills aerobic forms. సో ఆక్సిజన్ సరిగ్గా లేనప్పుడు ఏరోబిక్ ఫార్మ్స్ అన్నీ కూడా కిల్ అయిపోతాయి. దీనివల్ల అనెరోబిక్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి సర్వైవ్ అవుతాయి. సమ్ ఫ్యాకల్టేటివ్ అనెరోబ్స్ దే యూస్ నైట్రేట్స్ అండ్ సల్ఫేట్స్ యాజ్ అ సోర్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్.
సో ఈ ఎనెరోబ్స్ అన్నీ కూడా ఆక్సిజన్ యూస్ చేసుకోవు కాబట్టి ఆల్టర్నేట్గా అవి ఆక్సిజన్ సోర్స్ కింద నైట్రేట్స్ని సల్ఫేట్స్ని యూస్ చేసుకుంటాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా గ్యాసియస్ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ అవుతాయి. సాయిల్ ఆర్గానిజమ్స్. సాయిల్లో a variety of organisms can be seen. Bacteria, actinomycetes, fungi, algae, roots of higher plants లో protozoa, rotifers, nematodes, insects, earthworms, mollusks and burrowing vertebrates. ఇలా a variety of organisms are seen in the soil. So ఈ సాయిల్లో what are the functions performed by these organisms? మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే 8 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ డికంపోజిషన్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్. సో సాయిల్లో ఉండేటువంటి డెడ్ బాడీస్ ఆర్ డెడ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అనేది ఇట్ ఈస్ యాక్టెడ్ అపాన్ బై detrivorous microorganisms. So what are these detrivorous microorganisms? The microorganisms which feed on detritus are called detrivorous microorganisms. అసలు detritus అంటే ఏంటి? రబిష్ అనమాట, వేస్ట్, చెత్త చెదారం అంతా కూడా డెట్రిటస్ అంటాం. సో ఆ డెట్రిటస్ మీద ఫీడ్ అయ్యి బ్రతికే వాటిని డెట్రివోరస్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అంటాం. సో ఇవి సాయిల్లో ఉన్నటువంటి డెడ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ మీద యాక్ట్ చేసి ఆ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ని ఫ్రాగ్మెంట్స్ లాగా చేసేసి స్మాల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ గా డెవలప్ చేస్తాయి. ఈ ఫ్రాగ్మెంట్స్ మీద సాప్రోఫైటిక్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి యాక్ట్ చేస్తాయి. వాట్ ఆర్ దీస్ సాప్రోఫైటిక్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్? మీన్స్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ సర్వైవ్ ఆన్ డెడ్ అండ్ డీకేయింగ్ మ్యాటర్. సో చనిపోయిన కుళ్ళిపోయిన లివింగ్ మ్యాటర్ మీద సర్వైవ్ అయ్యేటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని సాప్రోఫైటిక్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అంటాం. సో ఈ సాప్రోఫైటిక్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఫ్రాగ్మెంట్ అయినటువంటి ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ని సాయిల్ పార్టికల్స్తో మినరల్స్తో మిక్స్ చేసేస్తాయి. సో ఈ మిక్చర్ నుంచి మనకి ఇనార్గానిక్ న్యూట్రియంట్స్ అనేవి రిలీజ్ చేయబడతాయి. దీస్ సర్వ్ యాజ్ వెరీ ఫర్టైల్ ఇంగ్రీడియంట్ ఫర్ ద ప్లాంట్ గ్రోత్. సో ఇక్కడ డికంపోజిషన్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఎట్లా జరుగుతుంది అంటే దే డెడ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ is acted upon by detrivorous microorganisms, and these detrivorous microorganisms they break the organic matter into small fragments, and these small fragments are acted upon by saprophytic microorganisms, and these saprophytic organisms mix up this organic matter with minerals and thus release inorganic nutrients. And second most important function is nitrogen fixation. So this is the most important function of microorganisms in nature. దీన్నే మనం symbiotic nitrogen fixation అని చెప్తాం. సో బ్యాక్టీరియా, బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే ఇవన్నీ కూడా దే ఫిక్స్ అట్మాస్ఫియరిక్ నైట్రోజన్ ఇంటూ ద ప్లాంట్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ నైట్రేట్స్ అండ్ అమోనియా. సో ఇక్కడ ప్లాంట్స్ ఏంటంటే అట్మాస్ఫియర్లో ఉండే నైట్రోజన్ని డైరెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేసుకోలేవు. సో దే టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్ అనమాట. సో లెగ్యూమినస్ ప్లాంట్స్ యొక్క రూట్స్లో రైజోబియం బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. ఇట్స్ అ సింబయోటిక్ బ్యాక్టీరియా as we have already studied. This symbiotic bacteria, it helps the atmospheric nitrogen to be easily absorbed by the plants in the form of nitrates and ammonia. So దీనికి a variety of microorganisms are favoring this nitrogen fixation process. They are Rhizobium, Azotobacter, Rhozola, Anabaena, Nostoc, Clostridium, etc. Soil aeration. The decaying roots and burrowing animals produce number of passages in the soil. సో మనకి తెలిసిందే డీకేయింగ్ రూట్స్, కుళ్ళిపోయినటువంటి రూట్స్, అలాగే ఎర్త్ వర్మ్స్, స్నేల్స్ ఇలాంటి బర్రోయింగ్ యానిమల్స్ ఇవన్నీ సాయిల్ పార్టికల్స్ మధ్య స్పేసెస్ని, గ్యాప్స్ని తీసుకొస్తాయి.
సో ఆ గ్యాప్స్లో అక్కడ ఎయిర్ అనేది ఫిల్ అయి ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఎయిర్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద ఎయిరేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ రూట్స్. సో ప్లాంట్ రూట్స్ ప్రాపర్గా ఏరేషన్ జరిగితే ప్లాంట్ గ్రోత్ అనేది ప్రాపర్గా ఉంటుంది. సెక్రేషన్ ఆఫ్ గ్రోత్ హార్మోన్స్. సో some bacteria, fungi and some yeast, they promote root growth promoting hormones. సో హయ్యర్ ప్లాంట్స్లో కొన్ని బ్యాక్టీరియా, ఫంగై ఇవన్నీ కూడా రూట్స్ గ్రోత్ని ప్రమోట్ చేసేటువంటి హార్మోన్స్ లైక్ ఇండోలెస్టిక్ యాసిడ్ అండ్ గిబ్బర్లిన్స్ని సింథసైజ్ చేస్తాయి. సో ఇవి సింథసైజ్ అవటం వల్ల ఆ ప్లాంట్ రూట్స్ అనేవి బాగా గ్రో అవుతాయి. సో ఇన్ టర్న్ ఇట్ ప్రమోట్స్ క్రాప్ ఈల్డ్. నెక్స్ట్ secretion of toxic substances. So some bacteria, some anaerobic bacteria, they release some aldehydes and organic acids, and these are very harmful to higher plants. So ivi plants lo wilts ni cause chestayi, they cause some diseases within plants. Next, loss of soil fertility. Soil fertility, denitrifying and sulfurating bacteria, they convert nitrates and sulfates into gaseous forms, and these gaseous forms they escape into the atmosphere. So some denitrifying bacteria alage desulfurating bacteria అనేవి నైట్రేట్స్ని, సల్ఫేట్స్ని, సాయిల్లో ఉన్నటువంటి నైట్రేట్స్ అండ్ సల్ఫేట్స్ని గ్యాసియస్ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ చేసేస్తాయి. సో ఎప్పుడైతే అది గ్యాసియస్ ఫామ్లోకి మారిందో, మాలిక్యులర్ ఫామ్ నుండి గ్యాసెస్ అనేవి దే ఎస్కేప్ ఇన్ టు ది అట్మాస్ఫియర్. సో దే ఆర్ నో లాంగర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద సాయిల్. సో దే ఆర్ అన్అవైలబుల్ టు ద ప్లాంట్స్ అన్నమాట. సో దీనివల్ల సాయిల్ ఫర్టిలిటీ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. Next, plant diseases. So many of the microorganisms that are present in the soil, they cause some diseases to the plants. So వాటిని మనం pathogenic microorganisms అంటాం. So disease causing microorganisms. So they cause diseases to plants like damping of disease, root rot, crown gall, seed blight, ఎక్సెట్రా. సో ఎప్పుడైతే ప్లాంట్స్కి డిసీజెస్ వస్తాయో ఆ క్రాప్ యొక్క ఈల్డ్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఇస్ mycorrhizal association. Here the roots that are associated with fungi form mycorrhiza. సో ప్లాంట్ రూట్స్ ఎప్పుడైతే ఫంగైతో అసోసియేట్ అయి ఉంటాయో మైకోరైజాని ఫామ్ చేస్తాయి. అండ్ దీస్ మైకోరైజా హెల్ప్ ఇన్ మినరల్ అబ్జార్ప్షన్. సో ఈ విధంగా అవి మినరల్స్ని అబ్జార్బ్ చేసి ప్లాంట్స్కి అందిస్తాయి. ఎస్పెషలీ ఫాస్ఫరస్ని ఎక్కువగా అవి అబ్జార్బ్ చేస్తాయి. సో ఫాస్ఫరస్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ గ్రోత్ ఇన్ ప్లాంట్స్. సో in this unit or in this chapter, we have discussed about soil, types of rocks, how are rocks formed, weathering process, humification, mineralization process, and also soil profile, composition of soil, what are the microorganisms that are present in the soil, and what are the functions that are performed by the soil microorganisms, etc. So this is the most important topic in this unit. As we have completed our first unit with this topic, we will now see what are the FAQs in this first unit, frequently asked questions. సో ఎక్కువగా మనకి ఎగ్జామ్ పర్పస్లో వచ్చేటువంటి ఎస్సేస్ అండ్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏమేమి ఉంటాయో చూద్దాం. సో ఎస్సేస్లో వచ్చేసరికి మీకు లైట్, టెంపరేచర్, క్లైమాటిక్ ఫ్యాక్టర్స్లో ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం. సో లైట్, టెంపరేచర్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చెప్పుకున్న టాపిక్ దట్ ఈస్ ఎడఫిక్ ఫ్యాక్టర్. నెక్స్ట్ బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్. సో ఇంటరాక్షన్స్ చదివాం కదా, మ్యూచువలిజం, కమెన్సలిజం,
ఎమెన్సలిజం, సింబయోసిస్ అవన్నీ కూడా దే కమ్ అండర్ బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్. సో ఎక్కువగా ఫ్రీక్వెంట్గా అడిగే ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ 4 కూడా. నెక్స్ట్ షార్ట్స్కి వచ్చేసరికి మనకి బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ఎకాలజీ, అలాగే సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఎకాలజీ, సాయిల్ ప్రొఫైల్, నెక్స్ట్ సింబయోసిస్ అని, ఎమెన్సలిజం, కమెన్సలిజం, పాజిటివ్ ఇంటరాక్షన్స్, నెగిటివ్ ఇంటరాక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా షార్ట్స్కి టచ్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ అవర్ యూనిట్ 1. థ్యాంక్ యూ.